Whatever part of India in those days. So they look different at the back as well, or it was a postcard. The back, they were all sold for sale in the UK rather than for sale in India. Okay. But obviously, because at that time, this is talking before the First World War, India was effectively a colony. But the way the postal service worked was the same. Okay. So it should look same. Still say postcard on the back. In later years, what train station is this? That's not a train station. That's actually it's called the Great Western Arcade. It's a postcard. It's in Birmingham. It's the arcade that leads up to where the old Birmingham Moore Street station. Birmingham. Does it still exist? It's been rebuilt. The arcade still exists. Oh, okay. And the station's been. এটা হচ্ছে বার্মিংহামের অনেক আগের তোলা একটা ছবি. Do you know the year of this? That's going to be about 1905 to 1910. 1905 থেকে 1910 এর দিকে তোলা ছবি. But photo card এটা. Here you go. That's the station that leads to. That's Birmingham Snow Hill. এটা হচ্ছে Birmingham Snow Hill station. And this card was from about 1910. 1910 সালের card. How do you find them? Means where do you collect this from? Well, okay, obviously these cards are now over 100 years old. Okay. So they're from collectors and who sold up their collections. So they die and their relatives put their collections into auction. Okay. And so there's it's like a jigsaw puzzle really. Okay. And so it's like a jigsaw puzzle really with collecting. Got it. You spend all your life searching around fairs like this to get your collection. Then your relatives will sell it to a dealer who will break it up again and sell them again individually. And now we're on third generation because the people that bought the cards originally in 1910, 1915 died in the 1970s. Okay. They then sold them in the 1980s. Okay. So they're now selling on to other people who are dying about now. Okay. So we're into third generation of cards. তো যেটা উনি বললেন যে আমরা এখন কার্ড সংগ্রহের হবির তৃতীয় জেনারেশনে আছি, কারণ হচ্ছে যারা প্রথম কার্ড সংগ্রহ করতো 1900 সালের দিকে তারা মারা গেছে 1960, 70, 80 সালের দিকে। তারপর তারা সেগুলো সেল করছে তাদের দ্বিতীয় জেনারেশনের কাছে, কিংবা তাদের আত্মীয় স্বজন বিভিন্ন অকশনে আসছে, বিভিন্ন অকশনে আইসা সেগুলো সেল করছে, সেগুলো ডিলারের কাছে গেছে, তারপর এটা দ্বিতীয় জেনারেশনের কাছে আসছে। দ্বিতীয় জেনারেশনের পরে আসার পর তারা এখন মারা যাচ্ছে 1980 সাল থেকে। তারা যদি কালেক্ট করে তাদের বয়স হয়তো 20, 30, 40 ছিল, তো বর্তমানে তাদের এজ হিসাবে তারা এখন তাদের এন্ড অফ দ্য লাইফে আছে। তো 2020 বা 30-এর দিকে তারা মারা যাওয়ার পরে তারা এগুলো অলরেডি হস্তান্তর করছে যে তৃতীয় জেনারেশনের কাছে। সেই তৃতীয় জেনারেশন হিসাবে আমরা এই কার্ডগুলো পাচ্ছি। তো এরকম সকল কালেক্টেবল আইটেমেরই একটা জেনারেশন থাকে, যেই জিনিসটা যত আগে বের হয়েছে। যেমন কয়েনের যদি দেখি, কয়েন সংগ্রহের হবিটা তুলনামূলকভাবে অধিকতর পুরনো, ফলে কয়েন সংগ্রহের হবিটা নিশ্চয়ই এরকম কিছু জেনারেশন আগে যাবে। যারা কয়েন সংগ্রহ করেন তারা কমেন্ট করতে পারবেন। Leading on from that, these are all artist work. What would happen is that the artist would go next to the railway lines and produce sketches. They'd then paint the trains of moving trains. So it gets over this problem of photography. If they take a photograph, there'd be a blur. So this is the early one. This would be the mid. These are not much older. These are only 1904, 1905. Oh, okay. Same age. Okay. But they wanted to show the moving. Yes. Element of the train and the color. So তখনকার সময়ে এই যে কালার ক্যামেরা ছিল না, স্ট্যাটিক লোকোমোটিভের ছবি তোলা হতো। তার পরবর্তীতে একটা সময় আসে যখন চিত্রকররা ট্রেন স্টেশনে গিয়ে থামানো ট্রেনের ছবি তুলতো অথবা একটা এলাকার ছবি তুলতো, তারপরে তারা ট্রেনটার ছবি আলাদাভাবে তুললে সেইটা আঁকতো। এগুলো হচ্ছে আঁকা ছবির কার্ড, ড্রয়িং। They're virtually all drawings, yes. এবং অনেকে শুধুমাত্র এটাকেই নিশ বা থিম হিসেবে না যে তারা ড্রয়িং করা কার্ড কালেক্ট করবে। এগুলোর এরা অ্যারাউন্ড 1904, 1910, বিফোর ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার, would you say? Oh yes, no, this is I mean the whole story about postcards is that in 1892 Austria postal authorities introduced a discount for postcards against letters. Now in the UK, letters have been a penny since 1840, since the penny black universal postage. And
that penny. Let me break it down for the people first. 1892, you said. It's 1892 that the law changed in Austria led the way. Okay. But in অস্ট্রিয়া থেকে প্রথম জিনিসটা আসছে যে তারা এইটা আইন প্রণয়ন করছে যে পোস্ট কার্ডের দামটা কম হবে, কারণ এইটাতে সকল দিক থেকে খরচ কম। So in the UK, what they did in 2 stages. তো ইউকেতে এই জিনিসটা রোল আউট হয়েছে 2টা পর্যায়ে। They first of all they said for a very specific, very small card with no picture on. তখন ছোট কার্ড আসতো কোনো ছবি ছাড়া। You could have a halfpenny discount. So instead of sending a penny for a message, it was only a halfpenny, but on a very small. তো ওইটাতে অন্য সাধারণ কার্ডে যদি আপনি মেসেজ পাঠাতে যাচ্ছেন তখন আপনার খরচ হতো 1 পেনি, কিন্তু ওই যে ছোট কার্ডটা ওইটাতে খরচ হতো হাফনি, মিন্স হাফ পেনি, হাফ প্রাইস। So they then increased the size. তারপর তারা সাইজ বড় So করলো you could put a picture on. এবং তারা বললো যে ঠিক আছে আমরা সাইজ বড় করে দিচ্ছি, মেসেজ বেশি লিখতে পারবা, আর একটা ছবিও অ্যাড করে দিচ্ছি। Which meant so all of a sudden, from the printing processes for printing colour cards really kicked in, particularly in Germany in the 1903-1905 period, that very early start, 115 years ago. Printing technology improved. তারপরে প্রিন্টিং টেকনোলজিটা বিশেষ করে জার্মানি থেকে এই কার্ডগুলো বেরোয়া শুরু করলো, যখন প্রিন্টিং টেকনোলজিটা ভালো করে জোরসোরে বাজারে আসলো। তো এটা 1905, 1904, 1903 সালের দিকের ঘটনা, তখন থেকে প্রিন্টেড কার্ডগুলো শুরু হয়েছে প্রচলন। So from that time onwards, people could send their very cheap messages, half-price messages, and the population had learned education, reading and writing was introduced in the UK as a compulsory subject for children from 1880. So you got 1880. So they got 20 years of people who could actually read and write. Okay. So most people under 40 could read and write. সো তখনকার এই আরেকটা তথ্য হচ্ছে 1880 সাল থেকে ইউকে বা ব্রিটেনে বা ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করতে হবে এই বিষয়টা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। তো যখন এই কার্ডটা আসলো তখনকার মানুষের বয়স ছিল প্রায় 40 বছরের মতো যখন কার্ড জিনিসটা প্রচলন হয়েছে। So what happened was that it was the main messaging, so it was like an iPhone of today. And the post office was developed so that they had 6 collections and 5 deliveries every day. তো তখন এই জিনিসটা তখনকার জন্য মনে করেন মোবাইল ফোনের মতো ছিল, যে একজন একটা কার্ড পাঠাইলে ওইটাই হয়তো তার কাছে 10 বছর 20 বছর বা 5 বছর থাকতো স্মৃতি হিসাবে বা বিভিন্ন সময় দেখার জন্য, যেটাকে উনি আইফোনের অ্যানালজি দিলেন। আর পোস্ট অফিসের কালেকশন স্কেডিউলটাও এরকম ছিল যে প্রত্যেকদিন 5 থেকে 6 বার কালেক্ট হইতো বা ডেলিভারি হইতো পোস্ট। So you could contact with your relatives or your girlfriend, and you could send her a card at lunchtime saying you want to go out tonight. She'd reply back at 4 o'clock and say yeah, pick me up at 6, and you could have almost an interaction of correspondence as you would on the phone. তো তখন বিষয়টা এরকমই ছিল যে আপনার যদি, যিনি এটা বললো আমি অনুবাদ করছি, যে আপনি যদি আপনার ধরেন গার্লফ্রেন্ড বা ওয়াইফকে বললেন যে তুমি কি আজকে রাত্রে বাইরে ঘুরতে যাইবা, এইটা আপনি চিঠিতে লেখা দিয়ে দিলেন, পোস্ট করে দিলেন, সে সেই চিঠিটা দুপুরের ভিতরে পেয়ে দুপুরের ভিতরে রিপ্লাই দিতে পারবে এবং আপনি সন্ধ্যার ভিতরে সেই চিঠিটা পাবেন রাত্রে তাকে বাইরে ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। And that lasted until the First World War. এটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত চলতো। So it was in the whole country that could happen. So I could send a letter from Birmingham. Well, also in France, you could be. I've seen cards with people working on the cross-channel ferries, and a husband writing back to his wife at lunchtime saying, "I've taken on an extra shift. Instead of being back home from a tea at 4, I'm not going to be home until 7." এবং জিনিসটা এতই এফিশিয়েন্ট ছিল যে আপনি ইউকে থেকে ফ্রান্সে যদি চিঠি পাঠান আপনার স্ত্রীকে এটা জানানোর জন্য যে আমি দুপুরে খাবারের জন্য আসবো না, রাত্রে আসবো, এবং সেই চিঠিটা আপনার স্ত্রী দুপুরের খাবার আগেই পেয়ে যেত সে রান্না করা শুরু করার আগে। এত এফিশিয়েন্ট ছিল। আচ্ছা, why was the reason that kind of efficiency is no longer here now? Okay, well, telephones. এটার প্রথম কারণ হচ্ছে তারপর টেলিফোন আবিষ্কার হইলো, যার কারণে চিঠিটা সেইভাবে আর অত দূর আগায় নাই, এত এফিসিয়েন্সির লেভেলটা কইলে তখন গেছে, কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থা তখন মেথড অফ কমিউনিকেশন চেঞ্জ হয়েছে। That's right. The telephone had been invented before that, 1870, I think. Bell invented. 1870 সালের দিকে হয়তো বা টেলিফোন ইনভেন্ট হয়ে গেছিল, কিন্তু এটা মাস পিপলের মধ্যে ছড়ায় নাই অত দ্রুত। But then call boxes on every corner, red boxes. এই জন্য ইউকেতে আপনি রেড বক্স দেখতে পাবেন। এটা একটা ইউকে ট্রেডিশন বা ঐতিহ্য বলতে পারেন, যে আপনি যদি ইংল্যান্ড ভ্রমণ করতে আসবেন বিভিন্ন জায়গায় আপনি লাল রঙের বুথ দেখবেন যেগুলো হচ্ছে টেলিফোন বক্স। That's it. So people moved
So the telephone box, nobody could read your message. You could just between you and who you were কিন্তু phoning. টেলিফোন বক্সের অসুবিধাটা ছিল হচ্ছে কথা শোনার জন্য ব্যবহৃত, মানুষ মেসেজ পড়তে পারতো না, লিখিত মেসেজ দিতে পারতো না, বা মনে রাখার জন্য কোনো রিমাইন্ডার দিতে পারতো না। Yeah, and then since then, obviously, all sorts of inventions. I mean, the mobile phone has killed. আর তারপর যখন মোবাইল ফোন আসলো তখন তো পোস্টেজটাকে যেটা ওনার ভাষায় মেরেই ফেললো, কারণ হচ্ছে তখন আর কেউ পোস্ট কার্ড বা এই জাতীয় কিছু ব্যবহার করে না, তখন জিনিসটা কালেক্টেবল আইটেমের পর্যায়ে চলে গেল। And half that discount finished in 1968. আর যে আদার যে ডিসকাউন্ট ছিল 1968 সালে ওই অর্ধেক খরচের ডিসকাউন্টও উবে গেল। তার মানে মানুষের মধ্যে আর কোনো কারণ রইল না যে কেন পোস্ট কার্ড ইউজ করবো আমরা। So that's the story of postcards. এটা হচ্ছে পোস্ট কার্ড স্টোরি, যারা জানতে চেয়েছিলেন তাদের জন্য। তো আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম উনি কেন রেলওয়ে থিমটা নিয়ে কাজ করে। তো উনি বললো যে রেলওয়ে থিমের প্রতি ওনার একটা টান কাজ করে, কারণ তখনকার সময়ে উনি যখন কালেকশন করা শুরু করছে উনি দেখছে যে প্রায় প্রত্যেকটা রেলওয়ে কোম্পানি তাদের নিজস্ব কার্ড রিলিজ করে, এবং তখনকার সময়ে মানুষ হলিডেতে যাইতো, অনেকে রেল ব্যবহার করতো, ট্রেন ব্যবহার করতো। তো তখন রেলওয়ে কোম্পানিগুলো তাদের বিজনেসকে অ্যাডভার্টাইজ করার জন্য এই ধরনের পোস্ট কার্ডগুলো রিলিজ করতো, একটা সাবসিডিয়ারি প্রাইস টু সার্টেন এক্সটেন্ট। সো তখন মানুষ এগুলো লিখতো যে আমি আজকে ওয়েদার ভালো আছে, তুমি এখানে থাকলে ভালো লাগতো, এরকম সেরকম মেসেজ লিখে তাদের বাসায় পাঠাইতো, বা ফ্রেন্ড বা বন্ধু বান্ধবদেরকে পাঠাইতো, শুধু এই ভ্রমণটাকে স্মরণ করার জন্য। তো এটা হচ্ছে উনার ইনিশিয়েটিভ, যেই কারণে উনি শুরু করছে এই পার্টিকুলার থিমটা। এরকম বিভিন্ন থিমের কালেক্টর এখানে বিভিন্ন জায়গায় আছে, কেউ উইন্ডমিল কালেক্ট করে, কেউ ফ্যাক্টরি কালেক্ট করে, কেউ কাল্টিভেশন, এগ্রিকালচার, বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন ধরনের থিম হয়। এই যে এটা হচ্ছে লন্ডন আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেন স্টেশনের একটা সিরিজ সেট, ডিফারেন্ট ট্রেন স্টেশন নাম আছে এখানে, সেই আলাদা আলাদা ট্রেন স্টেশনের আলাদা আলাদা কার্টুন পিকচার, মিউজিয়াম। Now those were sold by people again because they've got the line or the area to which they relate. So it's again saying, yeah, this is a joke. It's a cartoon train because we were on our journey from wherever. It's just to advertise that town. আচ্ছা, এটা হচ্ছে বিভিন্ন শহর অ্যাডভার্টাইজ করার জন্য সেই শহর থেকে রিলিজ করা কার্ড। এগুলোর দাম তুলনামূলকভাবে বেশি, দেখতেই পাচ্ছেন, 6 পাউন্ডস 8 পাউন্ডস। এগুলো একটা ওয়ার্ক অফ আর্ট বলতে পারেন, কেননা সবগুলোই হাতে আঁকা, এবং তারপর অবশ্যই এটা মেশিন প্রোডাকশনে গেছে, এটা অরিজিনাল না, শিল্পীর আঁকা কাজ না, কিন্তু হাতে আঁকা কাজ। যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন। এমন আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও পেতে হলে এই ভিডিওটিকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকন অন করে রাখবেন, যেন আমি নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করলে আপনারা সাথে সাথে নোটিফিকেশন পান। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।